in which India's first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, his wife, Srimati Madhulika Rawat, and 11 other defence personnel lost their lives. Born in March 1958 at Pauri in Garhwal district of Uttarakhand, in a family of army veterans, General Rawat was commissioned on 16th December 1978 into the 5th Battalion of the 11th Gorkha Rifles. General Rawat had a vast operational experience, having served across मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। General Bipin Rawat had the distinction of being appointed as the country's first Chief of Defence Staff, an office which he had been serving since 31st December 2019 till his sad demise. In the last 2 years, General Rawat tried to bring in transformative reforms in the security architecture of our country. As an individual, he will always be remembered for his commitment to the nation as well as his troops. General Bipin Rawat was the recipient of several medals and honors, including the Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Sena Medal, and the Chief of Army Staff Commendation on 2 occasions. He was also awarded the Force Commander's Commendation twice while serving in the UN peacekeeping forces. In the passing of General Bipin Rawat, the country had lost an outstanding soldier. और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में
अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் இறந்தவர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ராஜ்நாத் சிங் என்ன பேசியிருக்கிறார் என்பது குறித்து நமது டெல்லி செய்தியாளர் கணபதியிடம் கேட்கலாம். கணபதி, விவரங்கள் என்ன? நாடாளுமன்றத்திலே முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் நேற்று ஹெலிகாப்டர் விமான விபத்திலே உயிரிழந்தார் என்ற தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவரது மறைவுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்று 2 அவைகளும் கூடியதுமே முதல் அலுவலாக இந்த பணி நடைபெற்றது. மக்களவையிலே பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நேற்று நடந்த விபத்து குறித்த விவரங்களை அளித்தார். பின்னர் மிகவும் துக்கத்துடன் தான் தளபதி ராவத் உயிரிழந்தார் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதாக மக்களவையிலே பேசினார். தளபதி ராவத் குடும்பத்துக்கு தனது இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அவருக்கு முழு அரசு மரியாதையுடன் இறுதி மரியாதைகள் செய்யப்படும், அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன எனவும் தெரிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து மக்களவையிலே தற்போது சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தனது இறுதி அஞ்சலியை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். மாநிலங்களவை இன்று கூடியதுமே துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஷ் இந்த துக்ககரமான தகவலை அவைக்கு தெரிவித்தார். பின்னர் அவையின் உறுப்பினர்கள் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினார்கள். அதே போலவே தற்போது மக்களவையிலும் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவின் மிகவும் உயரிய ராணுவ அதிகாரியான முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் உயிரிழந்த விவகாரம் தெரிவிக்கப்பட்டு 2 அவைகளிலுமே தற்போது மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே நாடாளுமன்றத்துக்கு அரசு இந்த தகவலை தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துவிட்டது. அடுத்த கட்டமாக அவருடைய இறுதி மரியாதைக்கான ஏற்பாடுகள் விரைவாக நடைபெறுகிறது என்ற தகவலும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மக்களவை மாநிலங்களவையில ஸ்பீக்கர்ஸ் என்ன பேசினாங்க, அவங்களுடைய அஞ்சலி எப்படி செலுத்தினாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். உறுப்பினர்கள் என்னென்ன விஷயங்களை நினைவு கூர்ந்தார்கள் கணபதி? இதுவரை மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையிலே அவை சார்பாக அரசு அளித்த தகவல்கள் மற்றும் அவை தலைவர்கள் சார்பாக இரங்கல்கள் ஆகியவை நடந்திருக்கின்றன. அடுத்த கட்டமாக உறுப்பினர்கள் இது பற்றி பேசுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் இன்று மக்களவையிலே பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரான ராஜ்நாத் சிங் தனது அறிக்கையை தாக்கல் செய்து முடித்தவுடனேயே சபாநாயகர் பேசினார், தனது இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொண்டார். அதன் பிறகு மௌன அஞ்சலி நடைபெற்றது. மாநிலங்களவையை பொறுத்தவரை அவை துணைத் தலைவரான ஹரிவன்ஷ் அவை சார்பாக இந்த துக்ககரமான செய்தியை வெளியிட்டு தனது இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொண்டார். பின்னர் அனைத்து உறுப்பினர்களும் எழுந்து நின்று மௌன அஞ்சலி செலுத்தினார்கள். அத்துடன் பிற அலுவல்கள் தற்போது எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே இது குறித்து பின்னர் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் போது உறுப்பினர்கள் அது பற்றி பேசுவார்கள் என நாம் எதிர்பார்க்கலாம். கணபதி, இப்போ டெல்லியில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு? ஏன்னா இன்று மாலை போல இவர்களது உடல்கள் அங்கு எடுத்து வரப்படும், சொந்த ஊர்களுக்கு உயரதிகாரிகளுடைய உடல்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு? டெல்லியை பொறுத்தவரை டெல்லி கண்டோன்மெண்ட் பகுதியிலே அவரது இறுதி மரியாதைக்கான ஏற்பாடுகள் இன்று மதியத்துக்கு பிறகு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் இப்போது வரை அவருடைய உடல்கள் வெலிங்டனிலிருந்து சூலூர் மற்றும் சூலூரிலிருந்து பின்னர் டெல்லி கொண்டு வரப்பட வேண்டும். ஆகவே அதற்கு முன்பாக இங்கே என்ன நடத்த வேண்டும், எப்படி இறுதி மரியாதைகளை செய்ய வேண்டும், என்ன முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து திட்டமிடல் நடந்திருக்கிறது. அதன்படி தளபதி பிபின் ராவத் இல்லத்திலிருந்து டெல்லி கண்டோன்மெண்ட் வரை இறுதி ஊர்வலம் சென்று பின்னர் டெல்லி கண்டோன்மெண்டில் உள்ள பிரார் ஸ்கொயர் என்று சொல்லப்படும் இடத்திலே இறுதி மரியாதைகள் செய்யலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முன்பாக நண்பர்கள், அவருடைய ராணுவம், விமானப்படை, கடற்படை ஆகியவற்றில் அவருடன் பணியாற்றியவர்கள், அரசு அதிகாரிகள் போன்றவர்கள் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அதைவிட மிகவும் முக்கியமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி, குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு போன்ற பல முக்கிய பிரமுகர்கள் மரியாதை செலுத்த வேண்டும், இறுதி அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும். அதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதை தவிர நாடு முழுவதுமே
தேசிய கொடி அரை கம்பத்தில் பறக்க விடப்பட்டு துக்கம் அனுஷ்டிக்கப்படும். அனைத்து விழாக்களும் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அது மத்திய அரசு சார்பான விழாக்களாக இருந்தாலும் சரி, மாநில அரசு சார்பான விழாக்களாக இருந்தாலும் சரி, பொதுவாகவே அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுமே ரத்து செய்யப்பட்டு தற்போது துக்கம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த சூழ்நிலையில் உடல்கள் டெல்லிக்கு வந்தவுடன் இறுதி மரியாதை செலுத்துவதற்கான பணிகள் விரைவாக தொடங்கும் என்றும், நாளை பிரார் ஸ்கொயரில் அவருக்கு அரசு முழு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும் எனவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக கணபதி, ராணுவத்தின் உயர் பொறுப்பில் இருக்கும் ஒருவர் இறக்கும் போது அவங்க நிச்சயமாக அரசு மரியாதையுடன், முழு அரசு மரியாதையுடன் அவர்களுக்கான அந்த இறுதி மரியாதை என்பது இருக்கும். இப்போ பிபின் ராவத் மற்றும் மற்ற 13 பேரை பொறுத்த வரைக்கும் எது போன்ற நடவடிக்கைகள் கடைபிடிக்கப்படும்? கணபதி, ஒரு நொடி நீங்க இணைப்பிலே இருங்க. தற்போது மாநிலங்களவையில் ராஜ்நாத் சிங் பேசி வருகிறார். அவர் பேசுவதை பார்க்கலாம். उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक BSI तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார். அது குறித்த விவரங்களை நமது செய்தியாளர் கணபதியிடம் கேட்கலாம். கணபதி, என்னென்ன விஷயங்களை அதில் அவர் முன்வைத்தார்? நேற்று தளபதி பிபின் ராவத் மற்றும் அவருடன் பயணம் செய்தவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக ஹெலிகாப்டரில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த போது விபத்து நடந்தது என்ற விவரத்தை தெரிவித்த பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், அப்போது விபத்து நேரிட்ட இடத்தில் எத்தகைய சூழ்நிலை இருந்தது என்பதையும் அங்கிருந்து வந்த தகவல்களின் அடிப்படையிலே விவரித்தார். பின்னர் அந்த ஹெலிகாப்டரிலே யாரெல்லாம் கூட பயணம் செய்தார்கள் என்ற தகவலை தெரிவித்தார். பிரிகேடியர் HS லீடர் லெப்டினன்ட் கர்னல் H சிங், விங் கமாண்டர் PS சௌஹான், ஸ்குவாட்ரன் லீடர் K சிங், ஜூனியர் வாரண்ட் ஆபீசர் J தாஸ், ஜூனியர் வாரண்ட் ஆபீசர் பிரதீப், हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र, லான்ஸ் நாயக் விவேக், லான்ஸ் நாயக் S தேஜா ஆகியோர் பெயரை அவர் குறிப்பிட்டார். அத்துடன் இந்த ஹெலிகாப்டர் விமானத்திலே பயணம் செய்தவர்கள் 14 நபர்களிலே 13 பேர் உயிரிழந்து விட்டவர் என்ற துக்ககரமான செய்தியையும் மாநிலங்களவையிலே தெரிவித்தார். விபத்து நடந்த இடத்திலிருந்து அனைவருமே வெலிங்டன் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கே சிகிச்சை அளித்து பல்வேறு முயற்சிகள் நடைபெற்றன. இருந்த போதிலும் துரதிருஷ்டவசமாக 13 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்.
தற்போது ஒருவர் மட்டும் உயிருடன் இருக்கிறார். அவர் படுகாயம் அடைந்திருக்கும் நிலையிலே அவரை காப்பாற்ற அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார். அத்துடன் விமானப்படை தளபதி சௌத்ரி சம்பவ இடத்துக்கு சென்று அங்கே விசாரணைகளை நடத்தி கொண்டிருப்பதாகவும் அவருடன் சென்றிருக்கும் அதிகாரிகள் குழு அங்கே ஆதாரங்களை திரட்டி கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். விபத்துக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து அவர்கள் கண்டறிவார்கள் எனவும் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டார். அத்துடன் உடல்கள் தற்போது தமிழ்நாட்டிலிருந்து டெல்லிக்கு கொண்டு வரப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் தளபதி ராவத் உடல் டெல்லிக்கு வந்தவுடன் முழு ராணுவ மரியாதையுடன் அவருக்கு இறுதி மரியாதைகள் செய்யப்படும் எனவும் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார். அதே போலவே உயிரிழந்த பிறரின் உடல்களும் முழு ராணுவ மரியாதையுடன் அவர்களுக்கு இறுதி சடங்குகள் செய்யப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டார். தளபதி ராவத் குடும்பத்துக்கும் மற்றும் உயிரிழந்த பிறரின் குடும்பங்களுக்கும் தன்னுடைய இரங்கல்களை தேசத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்வதாக ராஜ்நாத் சிங் பேசினார். அத்துடன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த அரசு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது என்பதையும் அவர் தெரிவித்தார். கணபதி, உடல்கள் இன்று மாலை டெல்லி எடுத்து வரப்பட உள்ளன. அதே போல முழு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு நடைபெறும் என்று ராஜ்நாத் சிங் கூறியிருக்கிறார். அதனை பார்த்தோம், நீங்களும் அது குறித்து விவரிச்சிருந்தீங்க. இப்போ முழு அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச் சடங்கு நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ராணுவத்தினருக்கு எது போன்ற நடவடிக்கைகள் எல்லாம் அங்கு பின்பற்றப்படும்? பொதுவாக ராணுவ முறைப்படி கடற்படை, விமானப்படை அல்லது ராணுவத்தை சேர்ந்தவர்கள் உயிரிழக்கும் போது அவர்களுக்கு எந்த மரியாதைகள் செய்ய வேண்டும் என்று புரோட்டோகால் முறையிடப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான விதிகள் இருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையிலே செய்யப்படும். ஆனால் தளபதி பிபின் ராவத் ராணுவம், கப்பற்படை, விமானப்படை 3 படைகளின் ஒருங்கிணைந்த தலைவராக செயல்பட்டு வந்தார். ஆகவே 3 படைகளை சேர்ந்தவருமே அவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்துவார்கள். வீரகி குண்டுகள் முழங்க முழு ராணுவ மரியாதை அளிக்கப்பட்டு அவருடைய இறுதி ஊர்வலம் நடந்து முடிந்து அதன் பிறகு சடங்குகள் செய்யப்படும் என தெரிகிறது. இதற்காகத்தான் டெல்லி கண்டோன்மெண்ட் பகுதியிலே ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. டெல்லி கண்டோன்மெண்ட் பகுதியிலே ராணுவம், கப்பற்படை, விமானப்படை ஆகியோர்களுடைய முகாம்கள் இருக்கின்றன. அதன் அருகே உள்ள பிராஸ் ஸ்கொயர் என்ற இடத்தில் தான் இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இறுதி ஊர்வலம் தளபதி ராவத் இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டு பிராஸ் ஸ்கொயர் வரை செல்லும் என முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கிடையே முக்கியஸ்தர்கள் அவருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும். மலர் வளையங்களை வைத்து அவர்கள் அஞ்சலி செலுத்துவார்கள். அத்துடன் டெல்லி விமான நிலையம் வந்தவுடன் அங்கேயும் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தப்படும். அவருடன் உயிரிழந்தவர்களுக்கும் மரியாதை செலுத்தப்படும் என திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கான இறுதி முடிவுகள் எப்போது உடல்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து புறப்படுகின்றன, எத்தனை மணிக்கு இங்கே வந்து சேர்கின்றன என்பதன் அடிப்படையில் இறுதி செய்யப்படும். இப்ப முப்படைகளின் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு ராஜ்நாத் சிங் கூறியிருந்தார். யாருடைய தலைமையில் முப்படைகள் அப்படின்னு வரும்போது யாருடைய தலைமையில் இந்த விசாரணை நடத்தப்படும்? இந்த ட்ரை சர்வீஸ் என்கொயரி என்று சொல்லப்படும் முப்படைகளின் விசாரணை என்பது எதற்காக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்றால், தற்போது அங்கே ராணுவத்தின் நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்காக தளபதி ராவத் சென்று கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் பயணம் செய்தது விமானப்படையின் ஹெலிகாப்டர். அப்படிப்பட்ட நிலையிலே விமானப்படை, ராணுவம் ஆகிய இரண்டுமே ஒருங்கிணைந்து இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தன. இதை தவிர கப்பற்படைக்கும் தளபதியாக இருந்தவர் தளபதி ராவத் தான். ஆகவே முப்படைகளின் விசாரணையாக ஒருங்கிணைந்த முறையிலே இது நடத்தப்படுகிறது. ஏற்கனவே நாம் பார்த்திருக்கிறோம், விமானப்படையின் தளபதியான சௌத்ரி சம்பவ இடத்துக்கு சென்று அங்கே விசாரணைக்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தையும் செய்திருக்கிறார். பிளாக் பாக்ஸ் என்று சொல்லப்படும் முக்கிய கருவி கைப்பற்றப்பட்டு அது அங்கிருந்து கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை ஆய்வுக்கூடத்துக்கு அனுப்பி அதிலிருந்த தகவல்களை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். அதே போலவே விபத்து நடந்த இடத்தில் உள்ள தடயங்களையும் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். விபத்துக்கான காரணம் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஆகவே இதற்காக 3 படைகளையும் சேர்ந்த மூத்த அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து குழு அமைத்து அதன் மூலமாக இந்த விசாரணை நடத்தப்படும் என தெரிகிறது. இப்போ டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடைய உடல் வைக்கப்படும் அந்த இடத்துல நிச்சயமாக பிரதமர், குடியரசுத் தலைவர் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் அனைவரும் வந்து அஞ்சலி செலுத்துவர். அதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா நீங்க சொன்னீங்க. வேறு யாருக்கெல்லாம் அங்க அனுமதி இருக்கும் கணபதி? அனைத்து மத்திய அமைச்சர்கள், பல்வேறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மூத்த ராணுவம், விமானப்படை
கப்பற்படை அதிகாரிகள் ஆகியோர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் அனைவருமே தளபதி ராவத்துக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்த வேண்டும், மலரஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் என்று திட்டமிட்டுள்ளனர். ஏனென்றால் தளபதி ராவத் மிகவும் மூத்த பொறுப்பில் இருந்த காரணத்தால் அவர் தொடர்ந்து மத்திய அரசிலே பல்வேறு அமைச்சர்கள், அமைச்சரகங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஆகியோருடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டுள்ளார். பல்வேறு திட்டங்களிலே ஒன்றாக பணியாற்றியுள்ளார்.